السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم گفتگو کریں گے بدگمانی کے بارے میں، کیونکہ آج جو بدگمانی ہے بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے اور عیب نہ ڈھونڈو۔ آج کا دور فتن و فساد اور طرح طرح کی تباہی اور بربادی کا دور ہے۔ آج کے انسان میں کون سی ایسی بیماری ہے جو نظر نہیں آتی ہو؟ آج کا مسلمان طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ، بہرحال گناہ ہے۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ صرف شراب و کباب، قتل و زنا، ترک صوم صلاۃ ہی گناہ نہیں ہے، بلکہ بعض گناہ تو ایسے بھی ہے کہ لوگ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اگر سمجھتے بھی ہیں تو کثرت کے ساتھ اس گناہ کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ گناہ بدگمانی ہے۔ بدگمانی ایسی بلا ہے، ایسی خطرناک آگ ہے کہ جس میں گھر کا گھر، خاندان کا خاندان جل رہا ہے۔ کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بدگمانی بہت ہی بدترین بلا ہے جو دل و دماغ کو بیمار بنا دیتی ہے۔ پھر انسان ہر کسی کے لیے برا ہی برا سوچتا رہتا ہے، جس سے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم و گنہگار بھی ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فضیل رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی پرہیزگار اور متقی اور نیک بندوں میں سے تھے۔ ایک دن کی بات ہے کہ آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ذکر و فکر میں مشغول ہے۔ آپ کی نظر ایک ایسے نوجوان پر پڑتی ہے، وہ نوجوان اپنی گود میں ایک عورت کو بٹھا کر کھلا پلا رہا تھا۔ جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ کے ذہن میں یہ بدگمانی پیدا ہوئی کہ یار کتنا ہی گھٹیا انسان ہے، کتنا ہی بدکار انسان ہے کہ جو آپرائی عورت کو اپنی گود میں بٹھا کر کھلا پلا رہا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ دریا میں ایک کشتی ہے، کشتی چلتی ہوئی آ رہی ہے اور اس کشتی میں 5 لوگ سوار ہیں۔ اس کشتی میں 5 لوگ سوار، اچانک وہ دریا میں ڈوبنے لگتی ہے۔ لوگ جو اس میں سوار تھے وہ بھی دریا میں ڈوبنے لگے۔ وہ نوجوان جو عورت کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ نوجوان وہاں سے جلدی سے اٹھا اور دریا میں کود گیا اور 3 لوگوں کی جان بچا کر نکال لایا۔ پھر اس شخص نے حضرت فضیل رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے فضیل، تم تو پارسا ہو، تم تو نیک ہو، میں نے 3 لوگوں کی جان بچا لی، تم 2 ہی کی بچا لیتے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان پھر دریا میں کود جاتا ہے۔ 2 لوگ جو ابھی باقی رہ گئے تھے انہیں بھی دریا سے نکال کر باہر لے کر چلا آتا ہے۔ اب حضرت فضیل سمجھے، جس کو میں بدکار سمجھ رہا تھا، جس کو میں گنہگار سمجھ رہا تھا، وہ تو نیک بندہ ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ پھر اس نوجوان نے حضرت فضیل
رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے فضیل، میرے لیے آپ کے دل میں جو بدگمانی ہوئی ہے آپ اس سے توبہ کر لیں، میں بھی آپ کو معاف کرتا ہوں اور اللہ بھی آپ کو معاف فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اس نوجوان نے حضرت فضیل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے فضیل سنو، میں اپنی والدہ ماجدہ کو حج بیت اللہ کرانے کے لیے اپنے کندھوں پر بٹھا کر لے گیا تھا، میری ماں کو بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو میں اپنی ماں کو اپنی گود میں بٹھا کر کھلا پلا رہا تھا، یہ میری ماں ہے، کوئی غیر عورت نہیں ہے۔ تو دیکھا آپ نے، کبھی کبھی تو آنکھوں کا دیکھا بھی جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے، اس لیے کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، بدگمانی سے بچتے رہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بدگمانی بہت ہی بدترین بیماری ہے اور شیطان کا بہت بڑا پھندا ہے، جس سے آپس کے تعلقات، جس سے یعنی کہ شیطان دو دلوں میں نفرت پیدا کر کے، شیطان کا کیا ہے پھندا؟ شیطان دو دلوں میں نفرت پیدا کر کے دونوں کو ایک دوسرے سے محبت سے دور کر کے ایک دوسرے کا جانی دشمن بنا دیتا ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ہر بلا و مصیبت سے بچانے والے رسول ہمارے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی کرنا جھوٹ ہے، بغیر سوچے سمجھے کسی پر الزامات لگانا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، برا خیال کرنا، یہ اسلام ہمیں نہیں سکھاتا ہے، بلکہ اسلام تو یہی کہتا ہے کہ کسی بھائی کی بدیانی کے عیبوں کو نہ ڈھونڈو، کسی بھائی کے پوشیدہ عیبوں کو تلاش نہ کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سائل کو دیکھا جو بہت ہی تندرست تھا، تنگڑا تھا، موٹا تھا۔ جب آپ نے اس کو دیکھا اور آپ کے ذہن میں یہ بدگمانی پیدا ہوئی کہ یار کتنا ہی تندرست آدمی ہے، موٹا ہے، تنگڑا ہے، پھر بھی بھیک مانگ رہا ہے، پھر بھی سوال کر رہا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد جب آپ رات میں سوتے ہیں اور جب سو جاتے ہیں تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں مردار کا گوشت لے کر حاضر ہوا، کہا اس گوشت کو کھائیے، کہا یہ تو مردار کا گوشت ہے۔ تب اس شخص نے کہا، اس اللہ والے اس شخص نے کہا، جی آج دن میں آپ نے ایک اللہ والے کو ذلیل و حقیر سمجھ کر اس کو رسوا کیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اب جیسے ہی آیت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلتی ہے، نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو اس شخص کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ پتا چلا کہ وہ شخص فلانے محلے میں رہتا ہے اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی اس اللہ والے کے سامنے آتے ہیں اور جیسے ہی اس اللہ والے نے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سامنے آتے ہوئے دیکھا تو یہ آیت کریمہ پڑھی، هو الذی یتقبل من عبادہ، یعنی وہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، اب حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا یہ تو اللہ والا ہے، یہ تو اللہ کا محبوب بندہ نکلا، جس کو میں حقیر سمجھ رہا تھا، جس کو میں ذلیل سمجھ رہا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ والے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معافی کے لیے اس شخص کا مکان تلاش کرتے ہوئے اس کے پاس جاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، معافی کے طلبگار ہوتے ہیں اور دعائیں لے کر واپس لوٹتے ہیں۔ اور ایک ہم ہیں، نہ جانے دن بھر میں کتنے لوگوں کو ذلیل و حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے بارے میں بدگمانی کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَجَسَّسُوا، یعنی کہ عیب نہ ڈھونڈو۔ اللہ فرما رہا ہے
ऐब ना ढूंढो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी मुसलमान की कमजोरी, उसके ऐबों को ढूंढना इस्लाम ने मना किया है, बल्कि इस्लाम अपने भाई के ऐबों को छुपाने और पर्दापोशी का हुक्म देता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई अपने भाई के छुपे हुए ऐबों को, यानी कि अपने भाई के छुपे हुए ऐबों को तलाश करता है, अपने भाई के ऐबों को छुपाता है, और जो शख्स अपने भाई के छुपे हुए ऐबों को यानी के खोल देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के ऐबों को जाहिर करके उसको जलील व ख्वार कर देता है, उसको रुस्वा कर देता है। फिर शख्स को जो अपने भाई के ऐबों को छुपाता नहीं है, जाहिर करता है, उसके ऐबों को ढूंढने में लग जाता है, बदगुमानी करता है, यही सोचकर करता है इसको बदनाम किया जाए, इस पर इल्जामात लगाए जाएं। आका फरमाते हैं, जो अपने भाई के ऐबों को छुपाता है, अल्लाह भी उसके ऐबों को छुपाएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने भाइयों के ऐबों को छुपाओ ताकि अल्लाह तबारक व तआला बरोज़े क़यामत तुम्हारे ऐबों को छुपाए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ना मर्द मर्दों से हंसे, अजब नहीं कि उन हंसने वालों से बेहतर हो। आज हम हंसी बनाते हैं, जिसको हम जलील समझ रहे हैं, जिसके बारे में हम बदगुमानी कर रहे हैं, हो सकता है जिसकी हम हंसी उड़ा रहे हैं वो अल्लाह के नजदीक तुमसे अच्छा हो, तुमसे बेहतर हो। इसलिए किसी के बारे में बदगुमानी न करो, बुरा ख्याल अपने दिल और दिमाग में उसके बारे में, उसके ताल्लुक से बुरा ख्याल ना लेकर आओ। जो दूसरों की हंसी उड़ाते हैं उस पर जन्नत का दरवाजा बंद है। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत इमाम मोहम्मद गज़ाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उससे रिवायत अन्हु रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दूसरों की हंसी उड़ाते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, बरोज़े क़यामत उनके लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा। वो शख्स उस जन्नत के दरवाजे के करीब पहुंचेंगे, दाखिल होना चाहेंगे तो जन्नत का दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर उनके लिए दूसरा जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा। जब उसके पास पहुंचेंगे फिर उनके लिए वो जन्नत का दरवाजा बंद हो जाएगा। इस तरह बार बार उनको बुलाया जाएगा और हर बार उनके लिए जन्नत का दरवाजा बंद ही मिलेगा। गोया उनको दुनिया में उनको सजा दी जा रही है। किस बात की सजा? जो दुनिया में वो लोग दूसरों की हंसी उड़ाते थे, दूसरों की हंसी बनाते थे, इस वजह से उनके ऊपर जन्नत का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। अगर आप चाहते हैं हमारे लिए जन्नत का दरवाजा बंद न हो तो हमें अमल ये करना है, हमें किसी की हंसी नहीं बनानी है, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, किसी से हंसी तफरीह नहीं करनी है। मेरे भाइयों, इस बात पर अमल करो। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज तुम किसी की पर्दापोशी करोगे तो बरोज़े क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी पर्दापोशी फरमाएगा। क्योंकि अल्लाह का फरमान है, वला तजस्ससु, किसी के ऐब न ढूंढो। आज हम ऐब ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बहुत मजा आता है दूसरों के ऐबों को तलाश करना, बहुत ही ज्यादा मजा आता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए किसी का मजाक ना उड़ाओ, किसी के साथ बदसलूकी ना करो, किसी को ना सताओ। आज हम किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी के बारे में बदगुमानी करते हैं, तो हम अल्लाह सोचते हैं अल्लाह ताला हमें माफ कर देगा, अल्लाह ताला हमको माफ कर देगा। मेरे भाइयों, एक हुकूकुल्लाह होता है, एक हुकूकुल इबाद होता है। हुकूकुल्लाह अल्लाह का हक होता है, नमाज रोजा नहीं, ये नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोजा नहीं रखेंगे, ज़कात नहीं देंगे, साहिब निसाब होने पर ज़कात नहीं देंगे, इस्तिताअत होने पर हम हज बैतुल्लाह नहीं करेंगे, तो ये अल्लाह के हक है। अगर अल्लाह चाहे माफ कर दे और अल्लाह चाहे माफ ना करे, माफ कर दे तो उसकी मेहरबानी, नहीं माफ करे तो उसका ये इंसाफ है, वो उसकी मर्जी है, उसका हक है। लेकिन एक हुकूकुल इबाद होता है, ये बंदे का हक होता है। जब तक वो बंदा आपको माफ नहीं करेगा तब तक अल्लाह ताला भी आपको माफ नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं अल्लाह हमें माफ कर दे,
और लोगों की आदत क्या होती है, दूसरों का दिल दुखा के, दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर क्या करते हैं, मस्जिद में चले जाते हैं, अल्लाह से दुआ करते, मौला हमने फलाने बंदे का दिल दुखाया है, फलाने बंदे का हमने उसके साथ गुस्ताखी की है, उसके बारे में हमने बदगुमानी की है, मौला हमें माफ कर दे, ऐ परवरदिगार आलम हमें माफ कर दे। मेरे भाई पूरी जिंदगी आप अल्लाह से दुआएं करते रहे, पूरी जिंदगी आप अल्लाह से दुआएं रो रो कर करते रहे, लेकिन अल्लाह माफ नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह ताला फरमाएगा है मेरे बंदे मुझसे क्यों माफी मांग रहा है, बल्कि माफी तो तुझे उससे मांगनी चाहिए जिसका तूने दिल दुखाया है, जिसके साथ तूने बदसलूकी की है, जिसकी तूने जमीन हड़पी है, जिसके साथ तूने बदगुमानी की है, जिसका दिल दुखाया है, उस बंदे के पास जा। जब तक वो बंदा तुझे माफ नहीं करेगा तब तक मैं भी तुझे माफ नहीं करूंगा। इसलिए आप इस चीज का पर अमल करें। चंद दिन की जिंदगी है और इस चंद दिन की जिंदगी को हम जो है अफरा तफरी भी निकाल देते हैं, बुग़्ज़ कीना में निकाल देते हैं, चुगलखोरी में निकाल देते हैं, रिश्तेदारों से ताल्लुकात बिल्कुल खत्म कर देते हैं। ये बदगुमानी रिश्तेदारों से ताल्लुक खत्म कर देती है। आज हमारे रिश्तेदार हमसे रूठे हुए हैं, हमारे बहन भाई हमसे रूठे हुए हैं। क्यों? अगर बदगुमानी हो जाती है तो हमारा हक बनता है, हमारे वो रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों को मनाओ, उनसे माफी मांगो। मेरे भाइयों माफी मांगने में शर्म आ रही है तो उससे पहले आपने जिसका दिल दुखाया है तभी सोच लेते हैं इसका दिल क्यों दुखाएं। अगर हम इसका दिल दुखा रहे हैं फिर हमें बाद में माफी मांगना होगी, तो इससे पहले हम उसका दिल क्यों ही दुखाएं, किसी को तकलीफ क्यों दें। जब शर्म उस वक्त आनी चाहिए थी जब आपने उसका दिल दुखाया था, आपने उसको सताया था, आपने उसको तकलीफ दी थी। माफी मांगने में आपको शर्म आ रही है, तौबा करने में आपको शर्म आ रही है, फिर गुनाह क्यों गुनाह कर ही क्यों रहे जो शर्म आ रही है, किसी को तकलीफ पहुंचा ही क्यों रहे हो जब आपको शर्म आ रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए हर एक से मोहब्बत के साथ रहो। चंद दिन की जिंदगी है, प्यार मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी गुजारो, अल्लाह की इबादत करते हुए जिंदगी गुजारो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सामने रखते हुए अपनी जिंदगी को गुजारो। मौला से दुआ, मौला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तनिबू कसीरन मिनज़-ज़न्नि बअज़-ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू, बहुत गुमानों से बचो, बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है, और ऐब न ढूंढो। अल्लाह ने फरमाया ऐब न ढूंढो, किसी भाई के पोशीदा ऐबों को तलाश न करो। अगर किसी भाई के हमारे सामने ऐब पोशीदा ऐब जाहिर हो जाते हैं तो हम पर हक ये बनता हम उसके ऐबों को छुपाएं, उसको एक बार समझा दें, नहीं मानता है तो हमें फर्ज बनता हम उसके ऐबों को छुपाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया किसी के ऐबों को न ढूंढो। तो हमारा भी यही तरीका होना चाहिए, हक पर भी यही बनता है कि हम उसके ऐबों को छुपाएं। जब अल्लाह ताला उसके ऐबों को छुपा रहा है तो बंदे को बड़ी तकलीफ हो रही है उसके ऐबों को फाश करने से। बंदा लगा हुआ है, ऐबों को तलाश करने के लिए लगा हुआ है, उसको जलील और रुस्वा करने के लिए लगा हुआ है, तरह तरह की मंसूबे बनाता है, तरह तरह के तरीके हटगंडे अपनाता है, किसी भी तरह से इसको बदनाम किया जाए, किसी भी तरह से इसको जलील और ख्वार किया जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को याद रखिए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने भाई के ऐबों को छुपाएगा तो बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला उसके ऐबों को छुपाएगा। अल्लाह से दुआ, मौला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।